गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ है, तो इन्हों किस तरह लिख सकते हो, इन्हों किवें ते लिखना भी हुंदा है उस दे बारे आपां अज गल करांगे। ते जिहड़ा एक है जिहड़ा पहला तुहाडा लग्गिया होया उस बारे भी पढ़ांगे। तो शुरू करन जा रहे हैं भी तुसी पढ़े लिखे नौजवान हो। मनो तुसी कौन हो? पढ़े लिखे नौजवान हो ते अपनी योग्यता ते समर्था दसदे होए की दसदे अपनी योग्यता ते समर्था दसदे हुए निजी बैंक तो सवे रोजगार चलाउण लई करजे वास्ते शाखा प्रबंधक है जिहड़ा उसनूं की लिखना, तुसी एक पत्र लिखना है। की लिखना है? एक पत्र। किसनूं? शाखा प्रबंधक है जिहड़ा उस दे बारे। हुण तुसी ध्यान रखना जिहड़ा आ हुंदा है ना राजे, आ तुसी अपने हिसाब दे नाल किसी भी तरह नाल लिख सकदे हो। जिवें पिंड डाक बंगी निहाल सिंह लिखिया है, इत्थे तुसी मोगा रोड 18 नगर मोगा रोड इस तरह भी लिख सकते हो। आ तुहाडा खुद का एरिया हैगा। ठीक है, इस बारे तुसी किवें भी लिख सकते हो, इहदा कोई जरूरी नहीं। पर हाँ, जदों तक इस दे विच जिहड़ा स्टेटमेंट दे विच तुहानूं ना दिता होए उस टाइम तक तुसी खुद बारे लिख सकते हो। ठीक है, दूजी गल है शाखा प्रबंधक है, तो आ तुसी इन्हां दे बारे ही लिखना होएगा भी जिहड़ी स्टेटमेंट दे विच गल दित्ती हुई है उस दा ही एड्रैस तुसी लिखना होएगा। जिहड़े पिंड दा नाम दिता है, ठीक है, ते किस बैंक दा नाम दिता है वो तुसी फिर सारा स्टेटमेंट दे विचों देख के ही लिखना है। ठीक है, तो आ तुहाडा आप दा है, तुसी लिख सकते हो। बाकी आ दूजा जिहड़ा दिता है राजे वो तुसी की है इस दे विचों देख के ही लिखना है। ठीक है, तो आप गल करते हैं। शुरुआत है पिंड अते डाक बंगी निहाल सिंह, जिला बठिंडा, हवाला नंबर 4475, मिति जिहड़ी दित्ती हुई है। तो तुसी तुहाडे एग्जाम की मिति है जिहड़ी वो भी इत्थे लिख सकते हो। जदों तक इस दे स्टेटमेंट दे विच कोई भी डेट वगैरह नहीं दित्ती तो तुसी आप दे कोलों आ चीज़ है जिहड़ी लिख सकते हो। उस तो बाद इन्होंने कहा शाखा प्रबंधक नूं पत्र लिखना है। तो शाखा प्रबंधक नूं आपां पत्र लिखांगे तो शुरुआत दे विच है सेवा विखे शाखा प्रबंधक साहिब, फिर कोमा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक दे विच स्वै रोजगार की गल है, बंगी रुलदू बठिंडा। विषय की है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, विषय बारे भी लिखना। विषय की है? स्वै रोजगार चलाउण लई की है कर्जा लेण लई है। कित्थों लेना है? वो बैंक तो कर्जा लेने संबंधी हैगा। तो करदे अगे श्रीमान जी उपरोक्त विषय के संबंध च बेनती की जाती है कि मैं 12वीं पास बेरोजगार हाँ। ठीक है, मैं सरकारी नौकरी की प्राप्ति ते थां डेयरी फार्म के किते विच सवे रोजगार हासिल करना चाहुंदा हाँ। मेरी योग्यता अते समर्था निम्नलिखित अनुसार है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी। तो तुसी ध्यान रखना है भी इसनूं स्टेटमेंट नूं तुसी शुरू किवें करदे हो। तो श्रीमान जी तो शुरू करना है अते जिहड़ा उपरोक्त विषय के संबंध विच बेनती की जाती है कि मैं 12वीं पास बेरोजगार हाँ। कि हाँ सवे रोजगार करना है तो फिर वो की होगा? बेरोजगार होएगा। तो मैं सरकारी नौकरी की प्राप्ति की थां डेयरी फार्मिंग के किते विच सवे रोजगार हासिल करना चाहुंदा हाँ। मेरी योग्यता ते समर्था निम्नलिखित अनुसार है। की है? हुण पता है भी इसने की किया होया है, 12वीं पास की हुई है। दूजा डेयरी फार्मिंग दे बारे है, तो डेयरी फार्मिंग का किता करेगा तो इस किते बारे कुछ ना कुछ जरूर जानेगा। तो उस दे बारे ही इन्होंने दिता है। उड़े नंबर दे विच इन्होंने पहले नंबर दे विच कहा है मैं 12वीं पास करन उपरंत कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा तो पशु पालन किते बारे सिखलाई हासिल की है। क्योंकि राजे अगर इन्हें डेयरी फार्मिंग का किया या पोल्ट्री फार्मिंग का किया तो उस बारे तुसी लिख देना है। तुसी तुहाडे है वो भी तुसी किस बारे या किहड़ा काम तुसी शुरू करन जा रहे हो। मन के चलो तुसी कह दिता है भी मैं की है पशु पालन का धंधा करना चाहना,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਢਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਕੁਆਂਟਲ ਤੂੜੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਕੋਮਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਆਨਸਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਟਕ, ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਪਰਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ, ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 30215, ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ, ਕੀ ਹੈ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ, ਆਮ ਵਕਫੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਰਸੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਮੀਨਸ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਪੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ 30/5/2020 ਤੱਕ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੰਗਮਜੋਤ ਲਾइब्रेरियन। ठीक है राजे, तो आप दो कीतियां हैं तो उन्होंने बारे मैं तुहानू दस दिता है भी किस किस तरह नाल तुसी इन्हां नू कर सकते हो। ठीक है, और किस तरह नाल तुसी इन्हां दा जोड़ा भी पैटर्न है उस नू करना है। ओके, थैंक यू।